सत श्री अकाल। रितम पंजाबी ते तुहाडा स्वागत है। ते हुण नज़र मार लैने अज दीआं खास खबरां ते। अश्विनी शर्मा ने पंजाब बीजेपी प्रधान दे अहुदे तो दिता अस्तीफा। हुण सुनील जाखड़ नूं मिल सकदी है वड्डी जिम्मेवारी। सीएम अते साबका मंत्रियों विचकार शुरू हुई ट्विटर वॉर। मुख्तार अंसारी नूं लैके मुख मंत्री मान ने दिता वड्डा बयान। सीएम मान ने सुखजिंदर रंधावा ते चुके सवाल, तां हुण रंधावा करन जा रहे ने मुख मंत्री ते मानहानि दा केस। हिमाचल ने चंडीगढ़ ते अपनी दावेदारी कीती पेश। सीएम मान दे ट्वीट ते प्रताप सिंह बाजवा ने दिता ठोकमा जवाब। अमृतपाल सिंह ते उसके साथियों नूं मिली राहत। डिब्रूगढ़ जेल प्रशासन ने आखिरकार मन्नियां मंगां। दिल्ली सरकार नूं लग्या एक होर वड्डा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पटीशन कीती रद्द। पंजाब विच कोई मैच ना होने वाले जख्म ते बीसीसीआई ने लाई मलम। सकत्तर जय शाह ने इन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਲਈ जारी की नवीं पेशकश। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब च बीजेपी मुड़ पैर पसारन दे लई लगातार हथकंडे अपना रही है ते इस दे चलदे अश्विनी शर्मा ने प्रधान दे अहुदे तो अज अस्तीफा दे दिता है ते हुण यह जिम्मेवारी सुनील जाखड़ नूं सौंपे जाण दीआं क्यासराइयां लगाईयां जा रहीआं ने। 2024 दे विच आ रहीआं लोक सभा चोणां तो पहलां पंजाब जितण दी तैयारी बीजेपी दे वल्लों कर लई गई है। इस दे चलदे वड्डे फेरबदल ने पंजाब दे विच आउण वाले दिनां दे विच वेखण नूं मिल सकते हैं। इसे नूं लैके भाजपा सूबे च वड्डे फेरबदल कर सकती है। भाजपा 2024 दी लोक सभा चोणां नूं देखदे एक वड्डा दा खेडण दी तैयारी दे विच है। पंजाब दे विच सुनील जाखड़ नूं भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे नवें सूबा प्रधान नियुक्त किया जा सकता है। पंजाब दे विच सुनील जाखड़ हिंदू ते जट भाईचारे दा एक साझा चेहरा ने ते श्रोमणी अकाली दल दे नालों गठजोड़ टुੱਟਣ तो बाद भाजपा लगातार अजिहे चेहरे की भाल दे विच जुटी हुई सी जो शहर दे नाल पिंडां दे विच भी साझे रूप दे नाल प्रभाव रखदा होवे ते किसान परिवार दे नाल जुड़े हुए जाखड़ दा पिछोकड़ ना सिर्फ पिंडां दे नाल जुड़िया होया बल्कि शहरां दे विच भी जाखड़ एक चंगी पकड़ रखदे ने, एक वड्डा रसूख रखदे ने ते यही कारण है कि भाजपा पंजाब दे विच जाखड़ दे नाम दे उत्ते वड्डा दा खेडण दी तैयारी कर रही है। सूत्रों तो मिली जानकारी के मुताबिक जाखड़ के नाम के उत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वलों मोहर लगा दी गई है। हालांकि इसकी अधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, पुष्टि होनी बाकी है। पर चर्चावां यह ने कि बीजेपी पंजाब के सुनील जाखड़ नूं अपना सूबा प्रधान लगा सकती है। दस दईए कि सुनील जाखड़ कोल प्रधानगी का वड्डा तजर्बा है। इस तो पहला वो जो कांग्रेस के हुंदे सी तो उस वेले वो पंजाब प्रधान रह चुके ने कांग्रेस का, पर बाद दे विच उन्हां दे वल्लों कांग्रेस छड्ड के कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दे नाल भाजपा का दामन थाम लिया गया सी। नवजोत सिंह सिद्धू नूं 2021 दे विच कांग्रेस प्रधान बनाए जाण तो पहलां वो 4 साल तक लगातार कांग्रेस के प्रधान रहे सी ते चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख मंत्री बनाए जाण दे चलदे सुनील जाखड़ ने कांग्रेस दा ਜਿਹੜਾ ਖਹਿੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ अलविदा कह ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ कांग्रेस 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 1 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ फेरबदल वेखण नूं मिलण वाला है। नाल दी नाल वड्डी अपडेट दस दिंदे आ कि मौजूदा प्रधान अश्विनी शर्मा दे वल्लों अस्तीफा दे दिता गया। हुणे उन्हां दे वल्लों अपना अस्तीफा जिहड़ा ओह दिता गया है। लगातार चर्चावां चल रहीआं सी कि पंजाब दे विच भाजपा प्रधान नूं लैके जरूर कोई ना कोई नवीं रणनीति घड़ी जा सकती है। उस दे चलदे जरूर पक्का हो चुकिया सी कि किते ना किते अश्विनी शर्मा की प्रधानगी तो जिहड़ी भाजपा की हाईकमान है वह नाखुश नज़र आ रही है, क्योंकि वड्डे उद्यम करने पैने सी जेकर किसान अंदोलन के वेले जिहड़ा नुकसान होया उहदी भरपाई पंजाब दे विच बीजेपी करना चाहती है। सो अश्विनी शर्मा के वल्लों अस्तीफा दे दिता गया। जाखड़ दा राह बिल्कुल साफ हुंदा नज़र आ रहा है ते आउण वाले दिनां दे विच कि सुनील जाखड़ नूं इह जिम्मेवारी दित्ती जाती है या फिर किसी होर नूं इह कमान संभाल दित्ती जाएगी, ये जरूर एक वड्डा सवाल बनिया होया है। मुख्तार अंसारी नूं जेल च दिते जांदे वीआईपी ट्रीटमेंट नूं लैके हुण सीएम मान ने सारे खर्चे साबका मंत्रियों के गल पा दिते ने। दरअसल बीते दिन सीएम मान ने ट्वीट किया सी कि 55 लाख रुपए का भुगतान सूबा सरकार नहीं बल्कि वो मंत्री करनगे जिन्हां दे वेले उसकी पुष्ट पनाही की गई सी।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਵੀਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਫੀਸ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬੀ ਪਲਟਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ। Mr. Bhagwant Mann first learn the process of law and investigation before issuing such foolish statement that only expose your ignorance about the process of the governance। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਲਿਖਦੇ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਸ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਡਿਟੇਨਡ ਹੇਅਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾ, ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫॉर द ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦ ਲਾ ਐਂਡ ਫॉर द ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਵੇਅਰ ਡਸ ਦ ਸੀਐਮ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਮ ਇਨਟੂ ਦ ਪਿਕਚਰ, ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਿਖਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਜਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਉਲਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਸਮਰਥਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਦੜ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਤਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50-55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਊ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਊ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾ ਲਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ 17,60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। एक लेटर हमने निकाला था हमारी गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जहाँ स्टेट के लॉयर हैं उनकी फीस एक फिक्स कर दी गई थी। कोई आदमी 5 करोड़ मांग ले, पर जो उसने अपने आप लिख कर दिया है उसको ही उसकी फीस माना जाएगा। उसमें दुष्यंत दवे की 30,000 टोटल जो है उसका लिखा गया था कि इसको इतनी पेमेंट की जाएगी। इसीलिए हमने वो केस को वापस भेज दिया कि इसने 55 लाख मांगे हैं, इसके बनते नहीं, इसके 17,60,000 रुपये इसके बनते हैं, वही पेमेंट की जाएगी सब। इसके बाद 7/1/2022 को मीटिंग हुई एजी पंजाब, ACS होम, ACS फाइनेंस, ACS जेल एंड ADGP जेल कि इसकी जो फीस है उसका क्या करना है। मेरे पास फाइल आई, मैंने कहा कि अपने लेवल पर देखो कि इसका क्या हो सकता है। वो फाइल मैंने चीफ सेक्रेटरी को भेज दी, चीफ सेक्रेटरी ने वापस भेज दी कि उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने इसको डिसाइड किया था, अब भी चीफ मिनिस्टर जो है वो ही करेगा, वो और कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब कि भगवंत मान जी ने पूरा केस को देखा नहीं, रात को पता नहीं किस फ्लोर में थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जब इतवार होता है संडे को ही वो ट्वीट करते हैं, पर जहाँ उस दिन ज़्यादा मूड ठीक होता है उनका, और उस दिन ही करते हैं जब बाहरी स्टेट में रहते हैं। कल भी आपने देखा छत्तीसगढ़ या कहाँ थे, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ से कर दिया ट्वीट कि चलो पंजाब वाले उस माहौल में लगे रहे, मैं जहाँ ऐश करने आ रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम FIR हुई, उमंग जिंदल है एक वहाँ मेरे ख्याल बिल्डर है, उसने कहा मेरे पास तो होम डिपार्टमेंट नहीं, मेरे पास SSP नहीं, जेल डिपार्टमेंट CM साहब आपके नॉलेज में बता दूं कि डिपार्टमेंट आपके पास है, हम कस्टोडियन हैं कोर्ट के, कोर्ट जेल में आदमी भेजता है और कोर्ट ही जेल से निकालती है। वो भगवंत मान नहीं निकाल सकता, कहीं नए ऑर्डर ना 1-2 दिन में कहीं दोबारा असेंबली का सेशन आ जाए कि भगवंत मान ही निकालेगा, वही अंदर भेजेगा, वही बात करेगा। उसमें उमंग जिंदल ने एक एप्लीकेशन दी, उस टाइम के SSP मोहाली ने इंक्वायरी की, उसको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए, अदालत में पेश किया, अदालत ने उसको जुडिशियल रिमांड रोपड़ जेल में भेज दिया, तो रोपड़ जेल में वो रहा। तो उसमें जेल डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया कि ना जी कोर्ट उसको वापस भेज देती, ना आता वो। साथ ही मैं उसको करना चाहता हूँ CM साहब को कि कहीं आपने 55 लाख जो है वो पेमेंट तो नहीं कर दी, उसके बाद आपको याद है कि जी क्या कर दिया मैंने। मैं CM को चैलेंज करता हूँ कि ट्वीट ना करो, आज शाम तक आपका नोटिस मेरे को आना चाहिए आपकी गवर्नमेंट का। ऐसे ट्वीट करके पता नहीं उसमें जब खाया पिया होता तो ट्वीट, जब कुछ हो जाए तो उसके बाद ट्विटर जो है वो उसको कह देते हैं कि चलो भाई अगला काम करेंगे। ये देखिए कल ट्वीट किया तो साथ ही पेपर में आ गया, लेटर इन द स्टेटमेंट मान सेड द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट पे ₹55 लाख स्पेंट ऑन dreaded क्रिमिनल मुख्तार अंसारी इन जेल। अगर पेमेंट ही नहीं हुई तो फिर रिकवरी किस बात की? फिर कहते हैं हम इनकी पेंशन बांध देंगे। भाई साहब मैं प्रेजेंट MLA हूँ, मेरी पेंशन नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को बिल्कुल सामने बैठता हूँ उसको यही नहीं पता कि इसकी पेंशन नहीं पे मिल रही है, इसको सैलरी मिल रही है।
तो वो देख लो किस मूड में होगा जब ट्वीट किया इसने। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਿਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਟਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ NSA ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉਦਮੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਾਪੱਲੀ ਤੇ ਬਿਨੇ ਬਾਬੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਹੁਣ BCCI ਨੇ 50-50 ਓਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ BCCI ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ BCCI ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ,
पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु ते लखनऊ शामिल ने। हालांकि विश्व कप के दौरान सिर्फ अभ्यास मैचों की मेजबानी करने वाले गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम नूं आने वाले सीजन के विच मेजबानी करने का मौका मिलेगा। शाह ने इस हफ्ते के शुरू के विच विश्व कप के प्रोग्राम के ऐलान तो पहला राज संघां के मुखियां दे नाल मुलाकात की सी। शाह ने कहा है कि साडी मीटिंग के दौरान मैं ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के मैचों की निरपक्ष वंड नूं यकीनी बनाउण दे लई एक हल का प्रस्ताव है जिहड़ा वो सामने रखिया सी ते मैं अभ्यास मैचों की मेजबानी करने वाले असम और केरल नूं छड्ड के होर मेजबान संघां नूं दुवल्ले अंतरराष्ट्रीय सीजन के दौरान वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करन दी अपनी वारी नूं स्वैच्छित तौर के उत्ते छड्ड देण दे लई कहा सी ते उन्हां ने कहा कि यह प्रस्ताव उन्हां राज संघां नूं एडजस्ट करन दे लई रखिया गया जो कि बदकिस्मती दे नाल क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी तो खुंझ गए सी। शाह ने पत्र दे विच कहा कि मैनूं ये दसदिआं खुशी हो रही है कि प्रस्ताव नूं मीटिंग दे विच हिस्सा लैण वालीआं सारीआं एसोसीएशनां तो सर्बसम्मति दे नाल सहमति ते समर्थन प्राप्त होया। विश्व कप भारत दे विच 5 अक्तूबर तो 19 नवंबर तक खेडिया जाना है ते हैदराबाद नूं छड्ड के सारे प्रमुख स्थान ICC विश्व कप के दौरान 5 मैचों की मेजबानी करनगे। हैदराबाद 6 अक्तूबर तो 3 मैचों के आयोजन तो पहला पाकिस्तान के 2 अभ्यास मैचों की मेजबानी करेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ मैचों की ਵੰਡ की गई सी बीते दिनी तो उस वेले ये सामने आया सी कि पंजाब के विश्व पद्धर के मोहाली क्रिकेट स्टेडियम नूं एक भी मैच है जिहड़ा वो नहीं दिता गया सी। हालांकि जिन्ने भी इस बार विश्व कप दे विच मैच होने हैं सारे दे सारे भारत दे विच खेडे जाने ने। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दे विच शुरुआत होनी है तो उत्थे ही फाइनल खेडे जाना। इस दे उत्ते सवाल चुकते हुए पंजाब की सरकार दे वल्लों ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BCCI ਤੇ ICC ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ टॉप के क्रिकेट स्टेडियमां दे विचों एक है। तो उस तो बाद ये लगातार सियासी माहौल बन गया सी। पंजाब दे वल्लों कहा जा रहा सी कि केंद्र दे वल्लों जिहड़ी पंजाब दे नाल आपां कह सकते कि मतरेआं वाला सलूक किया जा रहा, पर दूजे पासे क्रिकेट बोर्ड के वल्लों भी इस ते सफाई पेश कर दी गई सी। लंडन तो एक मैसेज आया सी जिस दे विच कहा गया सी कि इस तरीके का कुछ भी नहीं है। मैच जिहड़े खेडे जाने ने उन्हां नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं ही उन्हां दी वंड कीती गई आ। उन्हां दा कहना सी कि मोहाली दे विच जिहड़ा स्टेडियम है उस दे नाल ही एक मुल्लांपुर दे विच स्टेडियम बन रहा है। जेकर मुल्लांपुर वाला स्टेडियम तैयार बर तैयार होंदा तो मैच ने जिहड़े बशर्ते ओह मोहाली नूं ते पंजाब नूं दे दित्ते जाने सी। पर जिहड़ा मौजूदा हालत है, मौजूदा हालात ने मोहाली दे क्रिकेट स्टेडियम दे ओह क्रिकेट दा विश्व कप दा मैच है उहदे ना तां इकट्ठ नूं साਂਭ सकदे ने ते ना ही मापदंडां दे उत्ते खरे उतरते हैं जिस दे चलदे मोहाली नूं इस तों उलांभे रखिया गया सी ते इस दे विच राजनीति करने वाला कुछ भी नहीं है। सो इस तरीके की सियासी रंगत जरूर इस मामले में दी गई सी। पर हुण एक बार फिर तो जय शाह दे वल्लों जिहड़ा पत्र लिखिया गया उस दे विच कुछ ना कुछ राहत है जिहड़ी वो जरूर मिलती नज़र आ रही है। सो इस अज दीआं खास खबरां होर खबरां वेखण दे लई जुड़े रहो रितम पंजाबी दे नाल। धन्नवाद।